জনিতায় জয় গুরু জনাদেশ হরে কৃষ্ণ জনিতায় জয় গুরু জনাদেশ জনিতায় একটু কষ্ট জনিতায় জয় গুরু জনাদেশ জনিতায় জয় গুরু জয় গৌর জনাদেশ Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare Hare Ram Japa Nama Viram Hare Om Ram Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare Hare Ram Japa Nama Viram Hare Om Ram Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare Hare Ram Japa Nama Viram Hare Om Ram Nityananda Ram Amar Gaura Guna Dham Amar Nitai Prana Ram Hare Om Ram Nityananda Ram Amar Gaura Prana Ram Hare Om Ram Hare Om Ram Amar Nityananda Gaura Guna Dham Nitai Prana Ram Hare Om Ram Amar Nityananda Ram Amar Gaura Guna Dham Amar Nitai Prana Ram Hare Om Ram Prabhu kahe kah Hare Om Ram Ram Hare Om Ram Ram Hare Om Ram Ram Har Prabhu kahe Om Ram Ram Hare Om Ram Ram Hare Om Ram Ram
हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम और प्रभु कहे कहो हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम गगन भेदिया उठिल ब्रह्मण हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम गगन भेदिया उठिल ब्रह्मण हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम गगन भेदिया उठिल ब्रह्मण हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम और गगन भेदिया उठिल ब्रह्मण हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम गगन भेदिया उठिल ब्रह्मण हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम और गगन भेदिया उठिल ब्रह्मण हरि ओम राम नाम हरि ओम राम नाम हरि ओम राम जय नित्यानंद हे गौर चंद जय राधा वल्लभ जय 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 आदि जय नित्यानंद श्री गौर चंद जय राधा वल्लभ जय 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 नित्यानंद जय राधा वल्लभ जय 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 आदि जय नित्यानंद श्री गौर चंद जय राधा वल्लभ जय 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 चिंता मन धन श्री वृंदावन परम सुखद जय 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 तमोनिधा श्री वृंदावन परम सुखदाय मधुमय धाम और प्रभु नित्यानंद हे गौर चंद जय राधा वल्लभ जय 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 और प्रभु नित्यानंद श्री गौर चंद जय राधा वल्लभ जय 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 नित्यानंद हे गौर चंद जय राधा वल्लभ जय 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 चिंता मन धन श्री वृंदावन परम सुखदय जय 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 श्री वृंदावन परम सुखदाय मधुमय प्रभु नित्यानंद हे गौर चंद जय राधा वल्लभ जय 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 और प्रभु नित्यानंद श्री गौर चंद जय राधा वल्लभ जय 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 नित्यानंद हे गौर चंद जय राधा वल्लभ जय 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 राधा वल्लभ जय 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः
লম্বিত ভুজ মনোভাবদাত সংকীর্তনৈকপিতর কমলাক্ষ বিশ্বম্ভর দ্বিজবর যুগধর্ম পাল বন্দে জগৎ প্রিয় করুণা করুণায় অবতার হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু বন্ধু জগৎপতি গোপেশ্বর গোপী ভগন্ত রাধাকান্ত তপ্ত কাঞ্চনী গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী কৃশোভানুসুতে নমে শ্রী হরে প্রিয় वंशाकल्पोतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भये वच पतितानां पावनेभ्यो सकल वैष्णवेभ्यो नमो नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः जय नित्यानन्द हे गौरचन्द्र जय राधा वल्लभ जय 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 हरि जय नित्यानंद जय गुरुनानक हरि जय राधा वल्लभ जय 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 हे हरि जय नित्यानंद जय राधा वल्लभ जय 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 किवा सुरधो सुरधुनी কিশোর রে আহা মরি মরি আহা अरे सोदा सुरधनी ए
তীরে আজো কিবা সুরধ্বনি তীরে আজো আমার গৌরবী কিশোর সুরধানী দিবে আমার গৌরকী এবার সহচর মেলি ওই না সহচর মেলি গোরা ওরাই আমার আনন্দে বিভোর বোঝা তো যায় না ওই আমার গোড়ার মনে কি ভাবনা বোঝা তো যায় না আমার গোড়ার মনে কি ভাবনা আমার গোড়ার মনে কি ভাবনা বোঝা তো যাই না কোন প্রেমে হয়ে মগনা বোঝা তো যায় না আরে কোনে প্রেমে হয়ে মগনা ও দেখো হয়েছে এক তনু হয়েছে এক তনু ব্রজের সেরাই কানু হয়েছে এক তনু বলছে ব্রজের সে রায় কানু আজকে হয়েছে এক তনু আমার গৌরহরি বলছে আমরা আলাদা করে দেখতে পাই না কেন বলছে আচ্ছা সত্যয় অন্তরে সোনার বড় বাহিরে আচ্ছা সত্যয় অন্তরে সোনার বড় বাহিরে আচ্ছা সত্যয় অন্তরে
দেখি যুগল রূপ মাধুরী যুগল রূপ মাধুরী যুগল রূপ মাধুরী যুগল রূপ মাধুরী ঘন মেঘে ছিড়বে ঝুলি যুগল রূপ মাধুরী আরে ঘন মেঘে ছিড়বি ঝুলি যুগল রূপ মাধুরী ঘন মেঘে ছিড়বি ঝুলি যুগল রূপ মাধুরী ঘন মেঘে ছিড়বি ঝুলি যুগল রূপ মাধুরী সে যে আশা দিতে এসেছে আশা দিতে এসেছে ব্রজের সে ব্রজলীলা আশা দিতে এসেছে ব্রজের সে ব্রজলীলা আশা দিতে এসেছে আহায় আমার আমার গৌর হরি নাদপি শুনিছেন তরুরিব সহিষ্ণু না অমানি না মানদেন কীর্তনীয় সদা হরে হরে সদা হরি 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 জমিতাই জয় গৌর উপস্থিত গৌর অনুরাগী এবং কৃষ্ণ অনুরাগী ভক্তমণ্ডলী এবং আমার ভক্তিবতী মায়েরা লীলার প্রারম্ভে সকলের চরণে রইল আমার কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম। এই যে খাটোয়া গ্রাম, আপনাদের গ্রামের নামটা কি? খাটোয়া তো নাকি? খাটোয়া খাটোয়া গ্রামে এত সুন্দর একটা ভুবন মঙ্গল হরি সংকীর্তন। আহা, জগতের মঙ্গলের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য, গ্রামের মঙ্গলের জন্য দেখেছেন এত সুন্দর একটা ভুবন মঙ্গল হরি সংকীর্তন। এই হরিবাসরে সংকীর্তনের সংলগ্ন স্থিত যত আছে পশু পাখি কীট পতঙ্গ মানব মানবী দানব দানবী খেচর ভুজর দেবতা গন্ধর্ব সবার চরে কোটি দণ্ডবত প্রণাম। তাছাড়া এই হরিবাসরে আহুত অনাহুত অব্যাহুত যত আছেন সাধু গুরু বৈষ্ণব বৈষ্ণবী সবার চরণে রইল আমার কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম। তাছাড়া এই হরিবাসরে যে সক্রিয় বর্গ রয়েছে, যে শুভানুধ্যায়ী বর্গ রয়েছেন, যাদের সুপ্রচেষ্টায়, যাদের অনুকম্পায় এই যে মহতী কীর্তন মহাযজ্ঞ আজ আয়োজিত হয়েছে, তাদেরও চরণে রইল আমার কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণাম। তাছাড়া আমার এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের তরফ থেকে রইল কোটি কোটি দণ্ডবত। তো বাবা, আমরা সবাই মিলে আস্বাদন করতে এসেছি কীর্তন। কীর্তনটাকে যদি বিশ্লেষণ করা হয়, হয় কি কি রতন, কি রতন, কি রতন, কি রতন। ও মায়েরা, কীর্তন আস্বাদন করলে কিন্তু রতন পাওয়া যাবে, জানেন তো? রতন বলতে শুধু সোনা দানা মণি মুক্তা হিরে পান্না এইসবই তো বুঝি। বলছি কীর্তন আস্বাদন করতে হলে কেউ যদি মনে প্রাণে কীর্তন আস্বাদন করে তাহলে কিন্তু রতন পাবে। অনেকে হয়তো কীর্তন শোনার পরে একটু ঝেড়ে ঝেড়ে দেখবেন কোথায় রতন পেলাম রে বাবা, কিন্তু এই রতন সেই রতন নয়। আমি রতনের কথা বলছি বলতে, কিন্তু হিরে মণি মুক্তা এইসব রতনের কথা বলছি না। আমি বলছি এই কীর্তনের রতন অন্য কিছু না। কীর্তনের রতন হচ্ছে মহাজনের পদ পদাবলী, তাদের শ্লোক সিদ্ধান্ত, এগুলি হচ্ছে কীর্তনের রতন, যেগুলো ওই রতনের থেকেও মূল্যবান। তা হচ্ছে কীর্তন আস্বাদন করতে গেলে আমাদের ভাবধারাটা কিন্তু একটু পরিবর্তন করতে হবে মায়েরা। ভাবধারা আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। কেমন ভাবধারা থাকা দরকার না, আমাদেরকে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা নিয়ে কীর্তন আস্বাদন করতে হবে। বৈষ্ণব কাকে বলে মায়েরা?
আমি যে বললাম যে আমাদেরকে কীর্তন আস্বাদন করতে গেলে একটু বৈষ্ণবীয় ভাবধারা নিয়ে কীর্তন আস্বাদন করতে হবে। তা বৈষ্ণব কাকে বলে? বলছে এই যে খাঁটি তুলসী কাঠের মালা গলায় পড়েছে, আমি কি বৈষ্ণব নই? অনেকে হয়তো বলবেন। তিলক সেবা করেছি, তিলক রচনা করেছেন। এখানে আমার মহাপ্রভু বললেন, গো কণ্ঠে তুলসী কাঠের মালা পড়লে, তিলক সেবা করলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। যদি বৈষ্ণবের মধ্যে কিছু গুণ না থাকে, লক্ষণে না থাকে। বৈষ্ণবের মধ্যে গুণ কি কি লক্ষণ থাকা দরকার? এখানে মহাপ্রভু জগতের জীবেদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য 8টা শ্লোক রেখে গেলেন। একটা কথা ভাবুন, আস্তে কথা না বাবা, কথা না, একটা কথা মনে করে দেখুন, আমার মহাপ্রভুর মতে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মতো এত বড় বিদগ্ধ পণ্ডিত কি আর কেউ ছিল? পণ্ডিতের শিরোমণি তিনি। অথচ আমার মহাপ্রভুর লেখা কোনো গ্রন্থ আপনারা পেয়েছেন যে এই লেখাটা, এই গ্রন্থটা আমার মহাপ্রভু নিজে লিখেছেন? পাবে না বাবা। কারণ আমার মহাপ্রভু নিজে কোনো গ্রন্থ লিখে গেলেন না। কারণ মহাপ্রভু আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আজ থেকে প্রায় 529 বছর আগে উনি বুঝতে পেরে গেছিলেন যে আমি যদি কলিহত জীবেদের জন্য কয়েকটা মোটা মোটা গ্রন্থ লিখি, বাবা এমন একটা সময় হবে, সেই সময়ে কিন্তু আমার এই মোটা মোটা গ্রন্থগুলো তারা কি করবে? শৌকেশের মধ্যে সাজিয়ে রেখে দেবে। কোনোদিন তাদের পাঠ করার সময় হবে না। মহাপ্রভু বুঝতে পেরেছিলেন। নাহলে একটা কথা ভেবে বলুন তো মেয়েরা, এমন একটা সময় ছিল, আমাদের ঠাকুমাদের কথা বলছি, যারা বয়স্ক, ও ঠাকুমা আপনারাই বলুন, এমন একটা আপনাদের সময় ছিল, সেই সময়ে কি হতো? সন্ধ্যা হলেই কিন্তু সন্ধ্যা প্রদীপ জেলে অনেক মায়েরা কি করতো? রামায়ণ পাঠ করতো, কেউ মহাভারত, কেউ যদি রামায়ণ মহাভারত না থাকতো একটু লক্ষ্মীর পাঁচালি নিয়েও বসতো। আর এখন দেখেছেন, সন্ধ্যা হতে না হতে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাতো দূরের কথা, সবাই মিলে বোকা বাক্স টিভি সিরিয়ালের সামনে বসে পড়ছে। আমার মহাপ্রভু বুঝতে পেরেছিলেন যে এদেরকে যদি মোটা মোটা গ্রন্থ লিখে এদের জন্য, তাহলে সে গ্রন্থের কোনো কাজ হবে না। তার জন্য জগৎবাসীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য 8টা শ্লোক রেখে গেলেন, যেগুলোকে মহাপ্রভুর শিক্ষা শ্লোক বলা হয়। তা প্রথমেই এই শ্লোক আমরা একটা আস্বাদন করলাম। তৃণাদপি শুনিছেন তরুণীন না, অমানিল মান যেন কীর্তনীয় সদা করি। এই শ্লোকটার মানে কি? এই শ্লোকটার মানে হচ্ছে যে একটা সঠিক বৈষ্ণব যে হবে, তার কি কি লক্ষণ থাকা দরকার, সেটা এখানে শ্লোকের মধ্যে বলেছেন। একটা বৈষ্ণবকে কেমন হওয়া উচিত? একটা বৈষ্ণবকে কেমন হওয়া উচিত? প্রথমেই বললেন তৃণাদপি শুনিছেন। তৃণ, তৃণ শব্দের অর্থ কি হয় আপনারা বলুন? হ্যাঁ, তৃণ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঘাস। একটা ঘাসের উপর দিয়ে যখন আমরা পা দিয়ে চলে যাই, ভালো করে বুঝবেন মায়েরা, একটা ঘাসের উপর দিয়ে যে যখন মাঠে যে ঘাস থাকে, সে ঘাসের উপর দিয়ে পা দিয়ে আমরা যখন চলে যাই, ঘাসগুলো কি করে? তাদের উঁচু মাথাটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নেয়। কোনোদিন দেখেছেন যে ঘাসগুলো প্রতিবাদ করে বলছে, হ্যাঁ গো, তোমাদের চরণে আমরা কি এমন অপরাধ করলাম যার জন্য আমাদের মাথার উপর পা দিয়ে তোমরা চলে যাচ্ছ? কোনোদিন ঘাসগুলো বলে না। ঘাসগুলো কি করে? তাদের উঁচু মাথাটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নেয়, হেঁট করে নেয়। তাহলে ছোট ছোট ঘাস দিল, দেখো কেমন করে আমাদের উঁচু মাথাটা মাটির সঙ্গে মেশাতে হয়, সেই শিক্ষা ছোট ছোট ঘাসগুলো দিল। আমরা যদি আমাদের উঁচু মাথা মাটির সঙ্গে মেশাতে পারি, ওই মাটির মধ্যেই আছে বাবা সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণ ধুলি। নিজেদেরকে যদি মাটির সঙ্গে মেশায়, তাহলে মেশাতে 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 সাধু গুরু বৈষ্ণবের চরণ ধুলি আমরা একদিন না একদিন পাবই পাবো।
তা ছোট ছোট ঘাসগুলোর কাছ থেকে শিক্ষা পাওয়া গেল যে কেমন করে আমাদের উঁচু মাথাটা হেঁটে করতে হয়, মাটির সঙ্গে মেশাতে হয়। কিন্তু এখানে মহাপ্রভু বললেন না যে একটা বৈষ্ণবকে ঘাসের মতো হতে, এখানে বললেন ঘাসের থেকেও নিচু হও। বাবা, ঘাসের থেকেও নিচু হওয়া যায়? বলছে হ্যাঁ। দেখবেন ঘাসের ওপর পা দিয়ে চলে গেলেন, ও মায়েরা, ঘাসের ওপর পা দিয়ে চলে গেলেন, ঘাস কি করলো? তাদের উঁচু মাথাটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর দেখবেন তাদের নিচু মাথাটা ধীরে ধীরে আবার উঁচু করে। কিন্তু বলছে একটা বৈষ্ণবের লক্ষণে কেমন হওয়া উচিত? একটা বৈষ্ণব যদি তার উঁচু মাথা একবার মাটির সঙ্গে মেশাতে পারে, কোনোভাবেই কোনোদিনই আর তার নিচু মাথা আর উঁচু করা চলবে না। এ হচ্ছে বৈষ্ণবের লক্ষণ। প্রথমেই বললেন ত্রিনাদপি শুনিছেন, অর্থাৎ একটা বৈষ্ণবকে ঘাসের থেকেও নিচু হতে হবে। তারপর কি বললেন? তরুরিব সহিষ্ণু না। তরু, তরু শব্দের অর্থ কি? গাছ। আচ্ছা মা, আপনারাই বলুন, গাছ আমাদেরকে কি দেয় না? আগে সেটা বলুন। গাছ আমাদেরকে ফুল দেয়, ফল দেয়, জ্বালানি দেয়, সব থেকে বড় কথা যেটা হচ্ছে অক্সিজেন দেয়, যার জন্য আমরা প্রাণে বেঁচে আছি। অথচ আমরা কি করি? একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে গিয়ে গাছটাকে কেটে ফেলি, গাছের ফুল ছিঁড়ি, গাছের ফল ছিঁড়ি। কোনদিন দেখেছেন গাছ প্রতিবাদ করে বলেছে হ্যাঁ গো, তোমাদেরকে তো আমরা সর্বস্ব দান করি, তা সত্ত্বেও আমাদেরকে কেন আঘাত করছো? কোনদিন গাছ বলেছে? বলে। গাছ কি করে? ওই গাছের মতো সহিষ্ণুতা সহ্য করার ক্ষমতা রাখতে হবে একটা বৈষ্ণবকে। আর কি বললেন? অমানিন মান দেন, যে মান পাওয়ার যোগ্য নয় তাকে মান দিতে হবে। একটা কথা বলি, আমার মহাপ্রভুর সময়ে তখনকার দিনে জাতিভেদ প্রথাটা এত কঠিন ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই জাতিভেদ প্রথাটা এমন কঠিন ছিল, মানে কোনো ব্রাহ্মণ কোনো নিচু শ্রেণীর মানুষকে, শূদ্রকে ছোঁয়া তো দূরের কথা, যদি তাদের ছায়াও মারাতো সঙ্গে সঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য স্নান করতে যেত। এত কঠিন ছিল। মহাপ্রভু যখন হরিনাম করতে করতে, হরি বল হরি বল, মহাপ্রভু যখন হরিনাম করতে করতে স্নান করতে যাচ্ছেন, কতগুলো নিচু শ্রেণীর মানুষ কি করলো? তারা দূরে সরে যাচ্ছে মহাপ্রভুকে দেখে। মহাপ্রভু বলছে হ্যাঁ গো, তোমরা আমাকে দেখে এমন করে দূরে সরে যাচ্ছ কেন গো? তখন সেই নিচু শ্রেণীর মানুষগুলো বলছে প্রভু, আমরা তো নিচু শ্রেণীর মানুষ, আমরা তো শূদ্র, আমাদেরকে যদি তুমি ছুঁয়ে দাও তোমার যে জাত যাবে প্রভু, তোমার জাত যাবে যে। তখন মহাপ্রভু মৃদু হেসে বলছো, ও তোমরা জাত যাবার কথা বলছো, তবে যা। ওগো, জাত যদি যায় তাহলে যা। একটা কথা মনে রাখবে, জাত যেতে 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 একটাই জাতের সৃষ্টি হবে, সেটা হচ্ছে বৈষ্ণব জাত। সেটা হচ্ছে বৈষ্ণব জাত, যার ঊর্ধ্বে আর কোনো জাত থাকবে না। নিতাই গৌর হরি হরি বল। হ্যাঁ গো, আপনারা সবাই মিলে বসে আছেন, কীর্তন আস্বাদন করছেন, দেখুন তো আর কি জাতিভেদ প্রথা কেউ মানছে? মহাপ্রভু এমন একটা জিনিস এনে দিলেন, হরিনাম সংকীর্তন। এই হরিনাম সংকীর্তন সবাই আপনারা আস্বাদন করছেন, কিন্তু কেউ পাশাপাশি বসে আছেন, কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করছে হ্যাঁ গো তুমি কোন জাতের? এই যে আমার গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে আছো, তুমি কোন জাতের? কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করছেন? করছেন। এই হচ্ছে বৈষ্ণব জাত। আমার মহাপ্রভু আগে থেকেই বলে দিয়েছিলেন, যেমন একটা জাতের সৃষ্টি হবে, যে জাতের ঊর্ধ্বে আর কোনো জাত থাকবে না, সেটা হচ্ছে বৈষ্ণব জাত। এজন্য বলছে বাবা, অমানিল মান দেন, যে মান পাওয়ার যোগ্য নয় তাকেও মান দিতে হবে। কলিহত যুগ, কলিযুগ, কলিযুগটা এমন একটা যুগ বাবা, আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে গেছিল যে কলিযুগে কি ঘটবে। ও মায়েরা, একটা ঘটনা আপনাদেরকে বলি। মহাভারত যারা পাঠ করেছেন তারা হয়তো ভালো করে জানেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেছিল,
পঞ্চ পাণ্ডবরা যখন সিংহাসন লাভ করেছিল, যুধিষ্ঠির যখন সিংহাসনে বসেছিল, কৃষ্ণ তখন কি করেছিল? হস্তিনাপুর ছেড়ে দিয়ে দ্বারকায় প্রবেশ করেছিল। হঠাৎ একদিন যুধিষ্ঠির বলছে ভীম আর অর্জুনকে ডেকে, ভীম, এই অর্জুন, একটা কাজ করতে ভাই, অনেকদিন হয়ে গেল, আমার রাজ্যের প্রজারা কেমন আছে একটু দেখে আয় না, রাজ্যটা একটু পরিদর্শন করে আয়। দাদার কথা শুনে ভীম আর অর্জুন দুজনে মিলে বাবা রাজ্য পরিদর্শন করতে যাচ্ছেন, যে প্রজারা কেমন আছে, সুখে আছে না দুঃখে আছে, সেই সব দেখার জন্য একটু বেরিয়েছেন। কিন্তু যেতে যেতে কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস কি লক্ষ্য করলো না, হঠাৎ অর্জুন দেখতে পেল যে একটা বাঘ শিয়ালের মাথায় ছাতা ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কি রে বাবা, বাঘ শিয়ালের মাথায় ছাতা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি হচ্ছে বাঘ বনের রাজা, বাঘের তুলনায় শিয়াল তো কিছুই না বাবা, অথচ সেই বাঘ শিয়ালের মাথায় ছাতা ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অর্জুন বিষয়টা বুঝতে পারছে না, এটা কি করে সম্ভব। হ্যাঁ, এক কাজ করি, আমি যখন প্রাসাদে ফিরে যাব তখন দাদাকে জিজ্ঞেস করবো, কারণ দাদা তো খুব জ্ঞানী, যুধিষ্ঠির তো খুব জ্ঞানী ধার্মিক, দাদাকে একটু জিজ্ঞেস করে নেব। ভীম কিছু দূরে গেছে, ভীম কিছু দূরে যাওয়ার পর ভীম লক্ষ্য করলো, দেখুন এক ব্যক্তি ফসল লাগিয়েছে, ফসল লাগিয়েছে, চারিদিকে বেড়া দিয়েছে, বেড়া। ও মায়ের, আপনারা বেড়া দেন তো? বেড়া কিসের জন্য দেয় বলুন তো? ফসলগুলো যাতে নষ্ট না হয়, গরুতে ছাগলে যাতে ফসলগুলো নষ্ট না করে দেয়, সেই জন্য বেড়া দিয়েছে। ভীম দেখছে ফসলগুলোর চারিদিকে যে বেড়াগুলো দিয়েছে, সেই বেড়াগুলোই উল্টে ফসলগুলো খেয়ে দিচ্ছে। এ কি রে বাবা, বেড়াগুলোই ফসল খেয়ে নিচ্ছে। ভীম বুঝতে পারলো না বিষয়টা কি। ভীম মনে মনে চিন্তা করছে, এক কাজ করব, ওই প্রাসাদে ফিরে গিয়ে দাদাকে জিজ্ঞেস করব। কিছুক্ষণ পর অর্জুন আবার দুপা এগিয়ে গেছে, আবার একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলো। দেখছে একজন এক কলসি দুধ নিয়েছে, দুধ। সেই এক কলসির দুধ কিন্তু 7টা কলসিতে ভরে দিল, কানায় কানায় ভরে দিল। কিন্তু পরে ওই 7টা কলসির দুধ যখন একটা কলসিতে ভরছে, তখন দেখছে অর্ধেকটাও ভর্তি হচ্ছে না। দেখি, একটা কলসির দুধ 7টা কলসি ভরে গেল, অথচ সেই 7টা কলসির দুধ যখন একটা কলসিতে ভরতে যাচ্ছে, দেখছে অর্ধেকটা পূর্ণ হচ্ছে। আর ভালো লাগছে না রাজ্য পরিদর্শন করতে। এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখলে কি কারো ভালো লাগে? তা মনে মনে চিন্তা করছে, না, এবার প্রাসাদে ফিরে যাওয়া দরকার। তা প্রাসাদে ফিরে এসে অর্জুন আর ভীম দুজনাই দাদাকে প্রশ্ন করছে, দাদা, রাজ্য পরিদর্শন করতে গিয়ে কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস আমরা লক্ষ্য করলাম, সেগুলোর মানে আমরা এখনো বুঝতে পারিনি, তাই তুমি দয়া করে একবার বলে দাও না, ওইগুলো যা যা দেখেছি তার মানেটা কি। সব একে একে খুলে বলল। অর্জুন বলছে, দাদা, আমি প্রথমে দেখলাম একটা বাঘ শিয়ালের মাথায় ছাতা ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ভীম বলছে, দাদা, আমি দেখলাম বেড়াগুলো ফসল খেয়ে নিচ্ছে। অর্জুন বলছে, দাদা, আমি আবার দেখলাম যে একটা কলসির দুধ 7টা কলসি ভরে গেল, কিন্তু 7টা কলসির দুধ একটা কলসিতে অর্ধেকটাও ভরল না। কেন? এগুলো কিসের জন্য? তখন যুধিষ্ঠির বলছে, ভাই রে, এই প্রশ্নের উত্তর শুধু একজনাই দিতে পারে, সেটাকে না কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে একটু ডেকে পাঠা, একমাত্র কৃষ্ণই পারে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে। কৃষ্ণকে ডেকে পাঠিয়েছে। কৃষ্ণকে ডাকার পর যখনই একে একে প্রশ্ন করেছে যে, কৃষ্ণ, এমন এমন অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস আমরা কেন লক্ষ্য করলাম, তুমি একটু বলো, মানেটা কি? তখন ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র বলছে, অর্জুন, এই যে দৃশ্যগুলো তোমরা দেখেছো, যে দৃষ্টান্তগুলো, একটা কথা মনে রাখবে, ওই যেগুলো দৃশ্যগুলো দেখেছো, ওইগুলো কোনোটা এই যুগের ঘটনা নয়। কৃষ্ণের যুগ তো দাপর যুগ ছিল, বলছে ওইগুলো ঘটবে কখন? আগত কলি যুগে ওইগুলো ঘটবে, ঘটতে চলেছে। কলিযুগে ওগুলো ঘটতে চলেছে। কি ঘটতে চলেছে তবে শোনো। অর্জুন প্রথমে দেখেছে
একটা বাঘ শিয়ালের মাথায় ছাতা ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে কলিযুগটা এমন একটা যুগ আসবে যে যুগে মানিকে কেউ মান দেবে না। যে মান পাওয়ার যোগ্য তাকে কেউ মান দেবে না। না হলে বাঘ হচ্ছে বনের রাজা, সে বাঘ কি করছে? শিয়ালের মাথায় ছাতা ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তারই দৃষ্টান্ত যে মান পাওয়ার যে যোগ্য তাকে কিন্তু কেউ কলিযুগে মান দেবে না। দিচ্ছে কি বাবা? মায়েরা বলুন তো, মানি ব্যক্তি গুণী ব্যক্তিকে কেউ কদর করছে? আচ্ছা বেশ, ওটা না হয় বুঝলাম। ভীম বলছে, কৃষ্ণ তাহলে আমি যে দেখলাম বেড়াগুলো ফসল খেয়ে নিচ্ছে, এর মানেটা কি? কৃষ্ণ বলছে, তবে শোনা, কলিযুগ এমন একটা যুগ আসবে বেড়াগুলো ফসল খেয়ে নিচ্ছে, অর্থাৎ বেড়াগুলো ফসল রক্ষা করার জন্য রাখা হয়েছে। ওই যুগ এমন একটা যুগ আসবে যাকে তুমি তোমার সমস্ত কিছু দায়িত্ব দেবে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে দেবে, সেই রক্ষকই ভক্ষক হয়ে বসে থাকবে। রক্ষকই যিনি রক্ষক তিনি ভক্ষক। আচ্ছা, অর্জুন বলছে, আচ্ছা কৃষ্ণ, আমি আর একটা জিনিস দেখলাম যে একটা কলসির দুধ 7টা কলসি ভরে গেল, 7টা কলসির দুধ একটা কলসি অর্ধেকটা ভরল না, এর মানেটা কি একটু বলো দেখি। কৃষ্ণ তখন বলছে, অর্জুন ওই যে দৃশ্যটা দেখেছো ওটা একটা কলিযুগের মর্মান্তিক দৃশ্য, জানো? ওই যে একটা কলসি আর কেউ নয়, একটা কলসি হচ্ছে এই কলিযুগের একটা বৃদ্ধা মা। আসতে, কলিযুগের একটা বৃদ্ধা মা, একটা মায়ের স্তনের দুগ্ধ থেকে বাবা 7টা ছেলে মানুষ হয়ে যাবে। একটা মায়ের স্তনের দুগ্ধ থেকে 7টা ছেলে মানুষ হয়ে যাবে, কিন্তু সেই 7টা ছেলে যখন বড় হবে তখন একটা মায়ের পেট ভরাতে পারবে না। হরি বল, হরি বল। 7টা ছেলে যখন বড় হয়ে যাবে তখন একটা মায়ের পেট ভরাতে পারবে না। ওটাই হচ্ছে কলিযুগের মর্মান্তিক দৃশ্য। হ্যাঁ গো মা, আমাদের প্রাকৃতিক জগতে কলিযুগে অনেক মায়েরা আছে যারা 7টা সন্তানের জননী নয়, যারা 10টা সন্তানের জননী হয়েও এর বাড়ি ওর বাড়ি ভিক্ষা করে করে খায়। অনেক মা আছে। এইটা হচ্ছে কলিযুগ। ভগবান ওটাই বলে রেখেছিলেন এই ঘটনাগুলো ঘটবে, ঘটছেও। ভগবানের কথা কখনো অমান্য করা যায় না, ধ্রুব সত্যি কথা। ওই জন্য বলছে, অমানেন মান দেন, যে মান পাবার যোগ্য নয় তাকেও মান দিতে হবে। আর সদা সর্বদা কি করতে হবে? কীর্তনীয় সদা হরি কথা বলতে হবে, কৃষ্ণ কথা বলতে হবে। নচেৎ একটা কথা মনে রাখবে, হরের নাম হরের নামৈব কেবলম কলো নাস্তেব গতির কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন ছাড়া শিবের গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। 3বার বললেন, হরিনাম ছাড়া কলিযুগের গতি নাই। আজকে দেখুন মহাপ্রভু সুরধুরীর তীরে আছে গৌর কিশোর, সহচর মেলিগড় আমার আনন্দে বিভর। আজকে মহাপ্রভু কি করলেন? ভক্তদেরকে সঙ্গে নিয়ে সুরধুনী অর্থাৎ গঙ্গার তীরে আজকে খেলা করছেন। কিসের খেলা? হচ্ছে বিনোদ খেলা, হরিনামের খেলা খেলছেন। কেমন করে গো? কিবা খেলা বিনোদ খেলা, খেলা খেলয়ে বিনোদ খেলা, গোরা বনমালী নিশা নিশা গা মাপা মাপা
বাপা গা রে সা হে বাবা বাবা হে বাবা বাবা হে নয় বিনোদ খেলা রাবণ বালি খেলয়ে বিনোদ খেলা এর আগেটা হচ্ছে ভীমপলসী রায়। এর আগের গান কিন্তু আপনারা এর আগে শুনেছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিই, এর আগে কি কি গান আছে একটা বলি। খেলয়ে কি গান আছে? ভেবে দেখ মনে কেউ কারো মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে और ভেবে দেখি মন কেউ কারো মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে ভেবে দেখি মন কেউ কারো কি বলছে? ভুল না দক্ষিণা কালী। আসলে গানটা যিনি লিখেছেন তিনি ছিলেন কালী ভক্ত। আমরা যারা কৃষ্ণকে ভালোবাসি তারা কৃষ্ণকে নিয়ে গাইতে পারি। ভুল না দক্ষিণা কালী বাধ হয়ে মায়া জানে দেখ মন কেউ মিছে ভ্রমণ্ডলে ভেবে দেখি মনে কেউ কারো মিছে ভ্রমণ্ডলে ভেবে দেখি মনে কেউ কারো পরে কি বললেন? করে যার জন্য মর ভেবে সে কি রে তোর সঙ্গে যাবে? আর জানি জন্য যার জন্য এত মন ভাবে ও মন সে কি তোমার সঙ্গী গাবে যে স্ত্রীর জন্য তুমি এত কিছু করছো শেষ পর্যন্ত কি করবে গো? জনতায় সেই প্রেয়সী দেবে ছড়া সেই প্রিয়সী দেবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে ভেবে দেখ মনে কেউ কারো মিছে ভ্রম ভ্রমণ্ডলে ভেবে দেখি মনে কেউ কারো মিছে মিছে ভ্রমণ্ডলী ভেবে দেখ মনে কেউ কারো খেলয়ে বিনোদ খেলা। আবার ঘুরে আসা গেল গোড়া বনমালী আমার আমার
খেলয় বিনোদ খেলা গৌরব নমানি ভুলে নবী হর করি যত ভক্ত মণ্ডলী ভুলি নবী হর করি যত ভক্ত মণ্ডলী ভক্ত মণ্ডলী বলে খেলে গোরা বিনোদ খেলা অনেক খেলে বড় বিনোদ খেলা খেলে গোরা বিনোদ খেলা খেলে বড় বিনোদ খেলা বলে শিবাস অঙ্গ মরে আলা খেলে গোরা বিনোদ খেলা আর শিবা কেমন খেলা বলি হরি বলায় আর বাহু তোলা হরি বলাই হরি বহু হরি বলাই হরি বহু খেলে গোরা বিনোদ খেলা উলি নবী হার করি ভগত মণ্ডলী ভগত মণ্ডলী আমাদের প্রাকৃতিক জগতে খেলা করতে গেলে বাবা একটা কথা বলি মহাপ্রভু খেলা খেলছেন হরিনামের খেলা আমরাও খেলা খেলি কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক জগতের খেলাটা কি আমাদের খেলার মধ্যে হার আছে জিতও আছে হেরে গেলে আমরা কি করি কাঁদি আর জিতলে আমরা আনন্দ পাই খুশি হই নাচি কিন্তু মহাপ্রভু এই যে হরিনামের খেলা এনে দিলেন এই হরিনামের খেলায় ও যে খেলায় কেউ হারে না ওগো সবাই জিতে খেলায় কেউ খাবে না সবাই জিতে খেলায় কেউ হারে